ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته نور الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا، فأوله إلى مكارم الأخلاق خلقا، وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورقا. فرؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا، له الخلق سهل واللفظ المحتوي على المعنى جدل. إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة، وهو له الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة، وله مع سورة أخلاق الهيبة القوية التي لا تعين منها فرائز الأقوياء من البرية. ومن نشر الدين أطلت الطرق والمنازل، وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. وهو صلى الله عليه وسلم جاء بالصفات الكمالية والمنفرد بخلقه وخلقه بأشرف خصوصية. فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن ذيل الوجود. أجملت بوجه الحبيب وشانه، وله الأولى في مجده ومكانه. أوصاف إن قطع على مجدها يفضل على نجمتها لإنانه. وقد انبسط القلم بتدوين ما بدوا لوقاع مولد النبي الكريم وحكاية ما سمى الله به هذا العبد المكرم من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. وأسأل مني أن أمسك عدة الأخلاق في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يتلو الختم كما يتلو التقديم. عليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى صحبه. ولما نزل ذكر بالله الأوصاف والمحمديات وقولا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم يجعل صحيفه مشكورا وفعله محمودا ويكتب عملي بالأعمال مقبولة وتوجه بالتوجهات والرغبة والصلاة والرسولة. اللهم يا من إليك توجه الأعمال فالعون ظاهرة ولا تميز بذرة ما تمشى منه القيوبات الغامضة. نتوجه إليك أسراك الرسائل إليك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالة العالمين. أن تصلي وتسلم على تلك الزاد الكاملة مستولي أمانتك وحفظك وحامل راية دعوتك الشاملة.
الذي تدعى بالأكبر المحظور والمعصز بالشرف والأطهار في كل موطن من مواضع القرب والمطر قاسم من ذلك بعبادك وساكن كفر وردادك سيد المرسلين الأسرى السكرين العبد المحبوب الخالص المحفوظ منك بعجل الرسول اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقتراب من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك الشهادة النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقام عظيم أن تلاحظنا بحركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أقوالنا وتقرباتنا في جميع رعايتك وعصير وعايتك وأن تبلغنا من شر القرب إليك وإرهاد الحبيب غاية آخرنا وتتقبل منا ما تركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا من حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباع إلى السالكين ولحقك وحكيمنا المعدل ولعهدك من الحافظين اللهم إنا لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تقبلنا وذنوبنا الجميلة والزبالة وسيلتنا إليك فلا تحيرنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل مذنبا بالنار والغفران والمسيئة بالعزة والسائلة بالعزة والمعلمة بالعزة وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وغادر ووالاه وزاره وهم بملكته وشرفه وجهته أولادنا ووالدينا وعلى كتبنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وإن راية الدين القويم في جميع أقطار المنصورة ومعالم الإسلام والإيمان بأعياء محفورة واكشف اللهم كربة المكروبين وذل الليل مدين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين بشر المعتدين والصالحين وارشد العدل بولاة الحق في جامع النواهي والأقوال وعيدهم بالتعيين من عندك والأسر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب الحزن الحصين في جميع البلايا واجعلنا يا رب الحزن الحصين في جميع البلايا واجعلنا يا رب الحزن الحصين في جميع البلايا وبرد المكين من الظلام والخطايا وأجلنا بالعمل بطاعة وصدق بحكمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واهدنا منك بخير الأجمع وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب بالأسال والأبواب والقلوب وعلى آله وصحبه من إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi tafaddala alaina min ahli khair wa huwa mu'til li kulli khair wa huwa mutawalli kulli khair wa ja'alna min ahli khair. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh imaman ahli khair. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa tasalatil uyun bin nadar wa tazakhrafat al-arduna bil matar wa hajjahadun wa atamal wa laqba wa halaka wa nahar wa qabbala al-bayt al-atiq wa qabbala al-hijab. Amma ba'du, al-mukarramun wal muhtaramun yang saya muliakan, yang saya banggakan, zaharatul majalis, para habaib, orang tua kita, alhamdulillah, Husain, dan juga orang tua kita, dan Abah Usman, dan juga ada Habib Ahmad bin Syahab, dan juga para asatidz, alhamdulillah, senantiasa hadir Ustaz Jamal, Ustaz Mahmud, dan juga Ali Kaf, dan juga Ustaz Ahmad Basyaib, dan juga Ustaz Mazuki, dan juga Ustaz Hamid bin Hasan, Hamid bin Osman Hasan, dan segenap para asatidz yang senantiasa hadir dalam kesempatan majlis bulanan daripada Majlis Sa'adatul Abrar, dan juga hadirin mustami'in yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, kita langkahkan dari rumah kita, insyaallah memberikan derajat yang tinggi kepada kita semua. Amin. Mengampunkan dosa-dosa kita semua. Amin. Dan insyaallah di awal daripada bulan Muharram menunjukkan bahwasanya kita adalah pecinta daripada majlis ilmu. Amin. Pecinta majlis zikir. Amin. Terutama pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak lupa dalam ta'zim kepada khadimul majlis Akhina Idrus bin Usman Hasan yang senantiasa dan beberapa hari ini sibuk tentang kanting sana sini untuk mensukseskan acara ini. Ya, mudah-mudahan apa yang beliau niatkan dari kebaikan majlis insyaallah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang beliau disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah majlis kita tadi sudah dari pertama sudah dihibur oleh pertama daripada majlis tahkim hadrah Misbahus Sudur Al-Muttaqin yang diasuh oleh Ustaz kita, Ustaz Umar Somad atau Ustaz Memeng. Alhamdulillah dengan suaranya yang begitu indah, insyaallah dapat menghibur setiap majlis-majlis kita, insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan juga dia ada tim hadrah majlis Suratul Hadad yang diasuh oleh akhina fillah Ustaz Hamid Hasan. Alhamdulillah, ini semua menunjukkan begitu banyak para pemuja dan pemuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita semua bersama dapat bersama dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak lupa kepada salam hangat pada semua warga lorong produksi baru yang menjadi sebagai sahibul bait, tuan rumah daripada Majlis Sa'adatul Abrar ini. Jadi bukan akhirnya itu saja, tapi segenap warga lorong produksi baru. Ya, dengan saya yakin dan saya tahu mereka semua sangat support, terutama Bapak kita Pak Haji Sukri beserta keluarga, anak mantunya semuanya sangat support. Ya, dan juga ada Habib Abdurrahman bin Syahab, alhamdulillah beserta keluarga sangat support dengan majlis kita. Amin Abdurrahman Mus'aid, ya, Mus'aid yang juga beserta keluarga sangat support dengan majlis kita. Mudah-mudahan kita semua sebagai orang-orang yang para penyupport setiap majlis, insyaallah, yang menyebabkan kita dekat dengan Nabi Muhammad SAW.
Kita berhak untuk mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin mustami'in yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah tadi membaca Raqibul Wajih yang dikarang oleh Habib Abdullah bin Husain bin Faqih, yang mana ini adalah satu-satunya majelis yang dibaca dengan ramai di Palembang. Jadi kita harus bangga bagian daripada orang-orang yang ahli majelis yang membaca Raqibul Wajih yang dikarang oleh Habib Abdullah bin Husain bin Faqih, yang mana ini adalah keluarga besar daripada Ma'had al-Hadis seperti Firpin ataupun yang diasuh oleh Habib sama Habib Abdul Ghazal bin Ahmad al-Fiqih dan juga Habib Abdul Ghazal bin Fiqih. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan daripada sahabat Habib, insyaallah mendapatkan keberkahan daripada bacaan Maulid Nabi yang dikarang oleh Ali Muhammad bin Nasir Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai pemenuhan daripada kewajiban al-faqih yang disuruh atau dianjurkan, diperintahkan oleh Al-Habib pengasuh ataupun yang mengawasi kita, yaitu Al-Habib Ahmad Osman Al-Idrus. Dia memerintahkan agar senantiasa jangan lupa membaca walaupun sedikit daripada sejarah Nabi Muhammad SAW. Ini dan terus kita akan istiqamah membaca kitab Tarikhul Hawadits Al-Ahwal Nabawiyah yang dikarang oleh Sayyid Al-Habib Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Mudah-mudahan almarhum dapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga almarhum yang baru meninggal Sayyid Al-Habib Al-Allamah Abu Bakar bin Ali Al-Masyhur. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dan madad dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala izinkan Al-Fakir membaca sedikit lanjutan daripada kitab Hawadits Nabawiyah yang saat ini masih sedikit lagi tentang tanda-tanda An-Nabawiyah, tanda-tanda kenabian. Jadi ada tanda-tanda kenabian yang dimiliki oleh semua nabi, ya, terutama yaitu mukjizat yang Allah SWT berikan pada setiap nabi. Bagi kita pecinta Nabi Adam, bagi kita pecinta Nabi Nuh, bagi kita orang yang ingin dekat dengan Nabi Ibrahim, Nabi Isa dan seterusnya, ketahuilah mereka semua para anbiya yang Allah Subhanahu wa taala berikan mukjizat, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan. Nah, inilah yang menjadi tanda-tanda kenabian mereka. Nanti di hari kiamat, ya, kita akan dipersilahkan mau ketemu dan mau berjumpa kepada Nabi siapa. Kita mau bertemu kepada Nabi Adam yang kabarnya tingginya 60 hasta, ya, lebih tinggi ya, dari rumah tingginya. Kita kepengen bertemu dengan Nabi Nuh, yang mana Nabi yang luar biasa, ya, membuat kapal yang terbesar di dunia, lebih besar daripada kapal Titanic. Ya. Yang sekarang ini tahunya kapal Titanic nembur karang. Ya. Kapal Nabi Nuh tidak pernah nembur. Ya. Terus kesinambungan sampai daripada tempat tujuan. Yang kemarin kita kepengen ketemu Nabi Ibrahim, akan berjumpa dengan Nabi Ibrahim, ketemu Nabi Ismail, seterusnya. Para pecinta dan perindu daripada para anbiya nanti di akhirat akan dipersilahkan berjumpa kepada Nabi mereka. Namun nanti ada paling banyak rombongan, paling banyak jamaah yang mana pada saat itu mereka tidak mengetahui siapa rombongan itu. Rombongan orang-orang yang antri untuk bertemu dan berjumpa kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, karena itu kita sebagai pecinta dan perindu Nabi Muhammad SAW, maka perbanyaklah kita kenal dengan beliau. Perbanyaklah kita bersolawat kepada beliau. Perbanyaklah kita mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Kita berniat tidaklah kita wafat, tidaklah kita hidup di dunia ini sampai wafat kita, kecuali kita sudah mengamalkan semua sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Malu kita kalau berjumpa Nabi Muhammad, kita sedikit amalan sunnah kepada beliau, sedikit amalan sunnah yang diajarkan oleh beliau. Kalau orang awam saja bisa mendapatkan syafaat, orang awam bisa berjumpa Nabi Muhammad, maka malu kita sebagai ahli majelis ilmu, kita tidak dapat berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dan tanda-tandanya yang kedua adalah khataman nubuwah, ada tanda-tanda nabi kenabian beliau. Di sebelah kiri ada benjolan sebelah pundak beliau kiri ada benjolan seperti daging yang tumbuh. Tapi tidak sembarang daging, tapi tidak sembarang tanda. Tanda beliau daging tersebut mengeluarkan cahaya ilahiyah. Ada cahayanya yang mana dapat diketahui oleh orang-orang yang mengetahui. Itu adalah tanda, merupakan betul tanda yang diceritakan oleh para orang-orang ahlu kitab. Tanda yang disebutkan oleh orang ahlu kitab, nanti Nabi akhir zaman tatkala ia besar, tatkala ia sudah berumur 40 tahun, akan keluar tanda tersebut, yaitu tanda khatamun nubuwah. Ya, ada capnya. Kalau kita lihat ada cap stempelnya, itu capnya dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu cahaya seperti telur burung merpati. Ya, itulah yang betul-betul dapat menjadikan tanda yang luar biasa bagi orang-orang yang mengetahui itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga tandanya adalah ru'yah shalihah, yaitu setiap kali beliau sebelum menjelang beliau mau diangkat menjadi Nabi umur 40 tahun, beliau selalu bermimpi yang seperti malakus subuh, yang mimpinya seperti kenyataan. Kalau kita mimpi itu, mimpi yang betul-betul nyata itu seolah-olah kita itu baunya masih ada wanginya. Kalau kita memegang sesuatu seperti kita bangun tidur, betul-betul kita memegang. Kalau kita memandang sesuatu seperti dalam mimpi, seolah-olah betul-betul kita melihat mimpi tersebut. Ini beliau menjelang umur 40 tahun, beliau senantiasa bermimpi seperti kenyataan ataupun nyatanya mimpi-mimpi beliau. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala ingin memberitahukan kepada beliau bahwasanya beliau adalah nabi akhir zaman, betul-betul yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya beliau bermimpi yara ad-daw wan nur yasma' as-saut, dan juga wa yasma' as-saut. Beliau bermimpi seperti beliau bermimpi, dalam mimpinya melihat cahaya yang paling besar. Dia dalam mimpinya betul-betul melihat cahaya, dan sampai beliau terbangun masih kelihatan cahaya tersebut. Dan juga wa yasma' as-saut, mendengar daripada suara-suara para malaikat-malaikat, mendengar suara-suara al-qalam, dan juga tanda-tandanya yaitu taslim alaihi ahjar, para bebatuan bersalam, mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu betul. Tatkala beliau melewati dan melintasi kota Makkah, bebatuan tersebut mengucapkan salam kepada beliau. Sampai diriwayatkan oleh para sahabat mengatakan tatkala kami makan bersama Nabi Muhammad, bersama-sama satu nampan bersama Nabi Muhammad, itu kami berhenti sebentar. Kenapa? Nasi yang kami makan itu bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah kemuliaan yang luar biasa yang ada pada Nabi kita Muhammad dan tauladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang patut kita ketahui dan menyebabkan kita cinta kepada beliau. Mudah-mudahan sedikit yang disampaikan, yang kita bacakan dapat membekal, dapat menambah kecintaan kita, mahabbah kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan kampung, warga, lorong produksi baru, insyaallah kampungnya tambah berkah, insyaallah. Tambah orang-orangnya, insyaallah diberikan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah berjalan pada jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga diberitahukan, disampaikan bahwasanya majlis kita ini, majlis Sa'adatul Afrod ini adalah sebagai solusi bagi mereka-mereka yang ingin sholat berjamaah. Di sini sudah diadakan, bahkan sudah diadakan sholat hari raya, sholat taraweh juga diadakan. Jadi solusi bagi mereka yang mau ngadain acara, ada kayak gedung serbaguna di sini. Majlis serbaguna, bisa dipakai, dipersilahkan, tapi asal jaga adab-adabnya. Jangan pakai buat bukan numpang sini, tidak boleh. Pakai adab-adabnya, insya Allah majlis ini menjadi solusi bagi kita semua, khususnya bagi warga produksi baru ini dan sekitarnya.
insya Allah menjadikan bermanfaat yang luar biasa. Karena itu dukung dan support terus majelis ini dan aktivitasnya. Di antara aktivitas program yang baru, insya Allah akan diadakan pelajaran setiap sore, setiap sore sampai maghrib, sampai isya. Sore, maghrib, isya berjamaah terakhir. Itu bagi anak yang sekolah siang, SK sekolah pagi. Kalau pagi, sore, asar, maghrib, isya pulang. Ada ustaz sudah dipersiapkan, ustaz dari jauh-jauh, dari Yaman sampai negeri Cina. Nah, dari Yaman ada Ustaz Ahmad Sahib, di negeri Cina Ustaz Abu Mahmud, masya Allah luar biasa, terkenalnya. Ada Ustaz Ali, insyaallah Ali Barakah dan lain sebagainya sudah dipersiapkan. Bagi yang sekolah sore siang, bisa nyambung dari asar sampai isya, nyambung baik, ikut baik. Pagi dari asar sampai isya, yang sekolah siang bisa sampai maghrib sampai isya. Yang penting bisa ikut. Insyaallah kita semua bagian orang-orang yang menyupport setiap kajian atau program-program majelis ilmu, program-program majelis taklim. Insyaallah kita semua sebagai orang-orang yang pecinta dan perindu dan orang-orang yang menghendaki dan menginginkan kebaikan, dan kita digolongkan orang-orang yang akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terakhir yang disampaikan setelah ini akan disampaikan tausiah insyaallah. Dua jam saja. Dan ada ustaz kita fenomenal, namanya sudah terkenal, dari Sabang sampai Palembang. Dari Sabang sudah banyak macam sampai ke Palembang, Merauke belum saja. Insyaallah akan disampaikan tausiahnya oleh Ustaz Tayyib, Ustaz Tayyib. Alaihim wa yatafadhal mashkura. Wassalamu ala nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Yassara al-iman ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'd. Allahumma salli wa sallim wa barik wa 'azim ala sayyidina Maulana Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril 'azim wa ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita dikumpulkan di masjid majelis yang insyaallah penuh dengan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dikumpulkan bersama orang-orang soleh, bersama orang-orang baik. Insyaallah kita semua digolongkan sebagai orang-orang yang baik. Amin ya rabbal alamin. Hadir bersama kita guru kita bersama Ustaz Habib Hamid Barakah, dan juga hadir bersama kita Habib Ahmad Qasim Syahab, dan juga Ustaz Jamaluddin, dan juga Ketua Masjid Al-Amin, dan juga Al-Ustaz Habib Ali Al-Kab, juga Ustaz Abdul Hasan bin Usman Hasan, Ustaz Al-Am Amir Usman Hasan, dan juga Ustaz Ahmad Syahid, dan asal tidak yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Alhamdulillah, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat sehat wal afiyah, nikmat kesempatan, kemudahan dari Allah untuk bisa hadir di majelis yang penuh berkah ini. Insyaallah mudah-mudahan semua nikmat ini selalu Allah jaga pada diri kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kita semua nikmat panjang umur dalam keadaan sehat wal afiyah. Allah berikan kita semua rezeki yang banyak dan barakah, anak keturunan yang saleh dan salehah. Mudah-mudahan semua kita nantinya diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Juga beristimewa yakni Alhamdulillah Idrus Hasan, kita doakan mudah-mudahan beliau dan semua orang yang berpartisipasi, membantu, donatur dan semuanya
yang menegakkan, membangun, merawat, dan mengembangkan majelis ini. Mudah-mudahan insya Allah menjadi saksi di hadapan Allah, menjadi majelis yang dibanggakan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semua yang kita yang hadir pada hari ini. Insya Allah kita semua menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan mendapatkan syafaat pertolongan beliau di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Jadi sudah dijelaskan panjang lebar ilmu yang luar biasa. Teringat sebuah riwayat mengatakan bahwa yu'til mal liman yuhib wa liman la yuhib. Allah Subhanahu wa taala memberikan harta kepada orang yang dicintainya maupun orang yang tidak dicintainya. Walakin akan tetapi yu'til ilm, Allah berikan ilmu liman yuhibbuhum minal abrar, pada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari golongan orang-orang yang baik. Mudah-mudahan kita berkumpul di sa'adatul abrar, benar-benar kita menjadi orang yang bahagia dunia akhirat, senang dunia akhirat, di dunia bersama orang-orang saleh, dan di akhirat masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi malam hari ini kita memperingati tahun baru Islam 1 Muharram, walaupun hari ini sudah tanggal 2, tidak masalah, ya kan? Tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tidak masalah. Yang terpenting adalah spirit semangat tahun baru Islam. Maka luar biasa, sedikit akan kita bahas tentang bagaimana proses hijrahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi munculnya tahun baru Islam ini adalah bermula di saat 17 tahun setelah hijrahnya Nabi besar Muhammad pada khalifah masa itu, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Umar bin Khattab memiliki gubernur yang bernama Abu Musa al-Ash'ari. Jadi beliau sebagai gubernur menerima surat dari Rum dan dari kota-kota lainnya. Beliau mengadukan malu kita umat Islam. Kenapa? Karena umat Islam belum ada tahun. Jadi saat itu sudah ada tanggal, tapi belum ada tahun. Lalu bulan ada tanggal, tapi belum ada tahun. Mengadukan kepada Sayyidina Umar bin Khattab, wahai Khalifah, kita umat Islam belum ada tahun Islam. Maka Sayyidina Umar bin Khattab luar biasa, mengumpulkan sahabat-sahabatnya bersama para pemimpin-pemimpinnya, orang-orang yang dekat dengannya untuk musyawarah. Jadi musyawarah baginda Nabi dengan para sahabat. Setelah musyawarah banyak usulan-usulan. Yang pertama usulan, kita jadikan tahun pertama saat lahirnya baginda Nabi Muhammad SAW. Ternyata usulan itu tidak diterima oleh semua yang hadir saat itu. Kemudian ada lagi usulan saat Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama di Gua Hira. Saat itulah tahun pertama, juga tidak diterima. Ada usulan ketiga yang mengusulkan bahwa tahun pertama adalah wafatnya baginda Nabi Muhammad SAW, juga tidak diterima. Kenapa? Alhamdulillah, kalau usulan ketiga ini diterima, maka saat ini bukan memperingati tahun baru Islam, tapi tahun baru takziah. Bersedih gitu, ya kan? Tapi bukan. Ternyata ada usulan yang keempat. Lahir datang usulan ini. Ada yang mengatakan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ada yang mengatakan dari pimpinan sidang saat itu, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab. Maka diusulkan tahun pertama Islam adalah saat hijrahnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi luar biasa, penentuan tahun ini bukan main-main. Jadi apa? Nabi belum menentukan, Sayyidina Abu Bakar belum menentukan, ditentukannya pada masa Sayyidina Umar bin Khattab. Ini luar biasa, pelajaran penting untuk kita sama-sama, bahwa sehebat apapun Umar bin Khattab, beliau sudah dijamin masuk surga, namanya sudah tercatat di dalam surga. Namun Sayyidina Umar juga sebagai khalifah, tapi lihat bagaimana bijaksananya Sayyidina Umar, tidak menentukan begitu saja, tapi mengajak musyawarah yang lain. Musyawarah, maka dikatakan bahwa man khaba man istakhara wa man najma man istashar. Tidak akan sia-sia orang yang istikharah, dan tidak akan menyesal
orang yang bermusyawarah. Musyawarah siapapun kita, dari kepala rumah tangga, kepala RT, kepala RW, kepala lurah, kepala camat, kepala bupati wali kota, kepala gubernur, sebagai menteri, sebagai presiden sekalipun, harus dia bermusyawarah dengan yang lainnya, karena dengan musyawarah ini akan menghasilkan nantinya keputusan yang terbaik. Ini luar biasa. Maka mengajarkan kepada kita, Sayyidina Umar tidak mentang-mentang aku khalifah langsung ditentukan, tidak, tapi mengajak yang lainnya untuk bermusyawarah luar biasa. Maka perjalanan hijrah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baginda Nabi sampai di kota Madinah pada tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi baginda Nabi sampai di Madinah 12 Rabiul Awal. Jadi ngapur kita di 1 Muharram ini. Ternyata rencana hijrah itu sudah bermula daripada bulan Muharram. Jadi bukan serta-merta langsung tiba-tiba betul, tiba-tiba keluar. Ternyata proses hijrah itu luar biasa. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saat itu banyak diuji oleh Allah, dicaci maki, dihina, diintimidasi. Namun saat itu masih ada paman baginda Nabi Muhammad yang bernama siapa? Abu Thalib. Paman Nabi yang masih melindungi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi dihina, dicaci maki, diintimidasi, namun tidak ada yang berani untuk menyakiti bahkan membunuh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saat itu melihat Nabi Muhammad begitu gigihnya berjuang, begitu semangatnya berdakwah, paman Nabi sampai mendatangi baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Muhammad, wahai keponakanku, sudahlah, tidak usah terlalu semangat untuk mengajak mereka. Sampai orang-orang kafir itu membujuk paman Nabi. Muhammad, kau ingin apa? Kau ingin jadi raja? Kami angkat engkau jadi raja di kota ini. Kau ingin apa? Harta? Kami kumpulkan semua harta, memberikan kepada engkau, wahai Muhammad. Kau ingin wanita? Kami carikan semua wanita untuk memberikan kepada engkau, wahai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apa kata Nabi Muhammad SAW? Baginda Nabi katakan, ya Wallah, demi Allah, la wada'a syamsu fi yamin wal qamaru fi yasari, la atruk hadzal amal. Seandainya mereka letakkan matahari di tangan kananku, mereka letakkan bulan di tangan kiriku untuk meninggalkan dakwah, tidak akan aku tinggalkan. Sampai kata Nabi dalam riwayat, sampai aku melihat agama Islam ini tegak, atau aku yang akan binasa ketika aku meninggalkan agama Islam. Ini semangat baginda Nabi Muhammad luar biasa. Jadi bukan hanya Islam ini dibangun dengan mimpi belaka. Tidur tiba-tiba pas bangun tarawih di masjid. Ustaz Kiai ceramah pagi, siang, sore, malam, hari Amin datang ke sana sini ngajak orang yang datang 1-2. Inilah perjuangan. Allah tidak melihat hasilnya, tapi yang Allah lihat prosesnya. Maka beruntung siapa orang yang ikut berjuang di dalam penegakan majelis ini. Mudah-mudahan ini menjadi amal sampai nanti hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Luar biasa. Jadi luar biasa saat itu. Maka ketika paman Nabi meninggal dunia, mulai mereka orang-orang kafir Quraisy berani ingin membunuh baginda Nabi Muhammad SAW. Ingin dibunuh baginda Nabi. Maka saat itu kumpullah mereka orang-orang kafir Quraisy beserta pemimpinnya di suatu tempat, yaitu Darun Nadwa. Darun Nadwa, tempat rapat. Jiwong itu apa? Convention hall. Nah, masa kita dipercaya, ya kan? Luar biasa kumpul, mengadakan satu usulan agar Nabi Muhammad dibuang ke tempat jauh. Ada lagi usulan Muhammad itu taruh di kota, digantung di Ka'bah saja. Ada yang mengusulkan untuk Nabi Muhammad diasingkan. Terakhir usulan yaitu Nabi Muhammad dibunuh dengan cara semua suku dikumpulkan, anak-anak mudanya membawa parang, membawa golok yang paling tajam, mengelilingi rumah Nabi Muhammad, mengepung rumah Muhammad, malam-malam hari penggal leher Muhammad bersama-sama. Itu usulan mereka, ya, disetujui saat itu pemimpinnya, yaitu oleh Amr bin Hisham. Siapa namanya? Amr bin Hisham. Nama kerennya Abu Jahal.
Nama kerennya Abu Jahal. Maka kita ini kadang ada nama keren juga. Abu Janda. Ustaz siapa nama? Bukan Abu Jahal. Abu Janda. Ustaz siapa nama yang Tuyib? Asal dia apa namanya? Alek. Nama keren apa salah? Ya kan? Nama walhasil luar biasa. Abu Jahal berkumpulah mereka saat itu malam hari. Jadi baginda Nabi hijrah saat itu malam Jumat. Jadi mulai Kamis pagi itu mereka rapat, siang diputuskan, malam Jumat eksekusi. Baginda Nabi Muhammad dikabarkan oleh malaikat Jibril siap-siap mendatangi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Proses yang begitu luar biasa sampai Abu Bakar As-Siddiq menangis. Menangis Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika didatangi Nabi Muhammad. Wahai Abu Bakar, malam ini diizinkan kita oleh Allah untuk berhijrah dan kau sebagai temanku, kata Nabi Muhammad SAW. Menangis Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sampai anak beliau Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha melihat, aku tidak pernah melihat orang yang menangis karena senang kecuali abahku, yaitu Sayyidina Abu Bakar. Beliau menangis bukan sedih, bukan takut, bukan gentar, tapi beliau senang sehingga beliau meneteskan air mata kesenangan karena bisa menangani kekasihnya baginda Nabi Muhammad SAW. Perjalanan yang luar biasa. Malam hari Nabi Muhammad tidur di rumahnya, menyuruh Sayyidina Ali untuk tidur di tempat tidurnya. Anak muda umur saat itu kurang lebih 22 sampai 23 tahun duduk tidur di tempat baginda Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Ali ketika diperintahkan apakah menolak, apakah protes, tidak, mengorbankan nyawa untuk baginda Nabi Muhammad SAW. Resikonya mati, yang resikonya dipenggali, tidak takut untuk kekasihnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi baginda Nabi Muhammad itu biasa tidur cepat, tidur Nabi cepat. Habis isya ada tidur Nabi Muhammad SAW. Bangunnya cepat, jam 2. Kita sama juga, kita juga tidur cepat, benar ya? Tapi bangun lambat bedanya. Tidur cepat, bangunnya lambat. Habis subuh, ya kan? Baginda Nabi cepat jam 2 bangun sampai subuh tidak tidur lagi. Baginda Nabi Muhammad SAW. Maka baginda Nabi bangun jam 2 malam saat itu, keluar dari rumahnya, membuka pintunya, ternyata sudah keliling para pemuda. Sudah siap dengan golongnya, dengan tombaknya, dengan pedangnya dan semuanya sudah di depan rumah. Bagaimana Nabi Muhammad dengan tenangnya mengambil debu, kemudian menaburkan di atas kepala mereka sambil membaca ayat. Waj'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa awshaynahum wa hum la yasma'un. Sampai dalam riwayat itu ditaruh di kepala. Jadi mereka saat sadar itu ada debu di atas kepala. Jadi luar biasa. Ayat ini dibaca dengan tenang oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang juga minta maaf, ayat ini jadi kongiman, ya kan? Jadi kongiman masa depan motor lupa mau helm. Ada polisi depan itu, mulai Ustaz keluar ayat ini, bacain dipakai Nabi, baca juga. Jangan Nabi bayi ayat ini, pas depan print, stop. Mana helm lo? Aku bawa baca ini ini. Aku nih baca juga. Baca juga di ayat tadi, luar biasa dah baca. Jadi kalau dah baca helm, dah pakai helm, siap-siap ayat nantilah. Walhasil luar biasa, jangan bawa ayat. Walhasil luar biasa keluar baginda malam hari. Bayangkan saat itu kondisi bukan seperti sekarang, ada lampu, ada penerangan jalan, di mana-mana kita jalan terang, beneran luar biasa. Motor ada lampunya, mobil ada lampunya, di jalan ada lampunya. Saat itu keadaan yang sangat luar biasa. Kalau Nabi membawa lampu, membawa obor, maka akan ketahuan kafir Quraisy. Maka baginda Nabi dengan gelap malam yang luar biasa, di tengah padang pasir yang gelap gulita, baginda Nabi berjalan. Bukan mungkin di situ ada batu yang tajam, ada kerikil, ada hewan buas. Inilah perjuangan. Jadi inilah yang namanya perjuangan, perjalanan insani, bukan perjalanan ilahi. Jadi baginda Nabi bisa saja minta sama Allah, ya Allah, seperti proses Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad, bisa saja Allah angkat tangan Nabi Muhammad, ya Allah pindahkan aku ke Madinah, kecap saja. Tapi tidak, Nabi Muhammad berjalan dengan manusianya,
dengan kondisi yang luar biasa, mengajarkan kepada kita perjuangan Islam. Hijrah Nabi Muhammad SAW menginap baginda Nabi 3 malam, 3 hari 3 malam di atas Gua Tur bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian di bawah ada anak Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang sedang mengembala kambing sambil mendengar informasi dari kaum kufar. Dan juga ada penduduk jalan Nabi Muhammad SAW yang bernama Abdullah bin Quraisy. Jadi penduduk jalan, ahli navigasi, ahli Google Map. Nah, kalau sekarang ya ahli Google Map itu kadang disasar Google. Asal lewat produksi sini, sesetulah sih, ya kan? Asal masuk sini, join sana, ya kan? Belum ahlinya mencari Google gitu. Ini ahli luar biasa, disewa. Artinya apa? Semua sudah direncanakan Nabi. Perjalanan yang luar biasa, tidak hanya tawakal Allah, tapi sudah dipersiapkan perjuangannya, bekalnya, orangnya sudah diatur semua oleh baginda Nabi Muhammad. Inilah hebatnya baginda Nabi Muhammad. Jadi pelajaran penting untuk kita, kalau kita ingin mendirikan sesuatu, kalau ingin menjalankan sesuatu, itu butuh dengan orang lain. Tidak baca, negara majelis dewi Anda baca. Amedros yang muat fondasi ini, yang nyemen dewe, yang mencor dewe, masang taso dewe, besok dilinggang innalillah. Ya kan? Baca. Butuh orang lain. Ada yang bagian taso, ada yang bagian keramik, ada yang bagian beton, ada yang bagian bata, ada bagian perhiasan, dan semuanya. Artinya kita butuh dengan orang lain. Orang semuanya harus dibuat sedemikian rupa agar mengundang orang menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan yang luar biasa. Kalau ini bahas luar biasa yang naik setiap hari, 3 hari berturut-turut. Anak daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Asma binti Abi Bakar, luar biasa. Perempuan naik bukit, di atas ada gua untuk memberi makan bagi Rasul dengan ayahanda tercinta Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Susah, luar biasa. Inilah perjuangan namanya yang mau dijalani dengan sepenuh hati. Maka ketika mereka, orang kafir Quraisy mulai tersadar, mereka masuk, ternyata di dalam muka selimut adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Mereka berkebingungan mencari, di mana Muhammad? Kemana dia pergi? Tidak ada yang tahu. Akhirnya mereka mengadakan sayembara. Siapa orang yang bisa membawa Muhammad kembali, hidup atau mati, dia akan dapat hadiah 100 ekor unta. 100 ekor unta, bukan main-main. Sekarang unta itu 35 juta. Itu yang urapannya. Unta urapannya. Ada yang mahal 50 juta. Unta besar. Belaga, cantik, luar biasa. Bayangkan kalau 35 juta saja, 100 ekor berarti 3,5 M. 3 M. Bukan mau ibu motus rupiah. 3 M, 3 miliar. Luar biasa. Siapa yang tidak tergiur? Angkat tangan. Aku, yaitu Suraqah bin Malik. Aku ahli dalam perang, ahli dalam berkuda. Kalau zaman sekarang, ahli dalam balap motor. Ahli ya, motor tak pernah nyampai, balapan tak pernah jatuh. Luar biasa hebatnya. Akhirnya dia ngancung. Aku yang akan mengejar Muhammad dan aku akan membawanya kembali. Dikejar, dicarinya. Kemudian cari, ternyata ketemulah mereka di ujung sana ada 3 kepala yang sedang berjalan. Itulah Muhammad, itulah dengan sahabatnya Abu Bakar dan 1 orang di jalan. Maka ketika dikejarnya sudah dekat dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba kaki kuda depannya ditarik oleh malaikat, jatuh terprosok ke dalam tanah dan dia terjatuh terluka-luka. Bayangkan kalau kita bermotor gas kita 80, tiba-tiba mengiring depan, mohonlah kondisi kita. Nah, bacanya, ya kan? Motor dibocor, kita di bawah, ya kan? Saking hebat. Udah, lagi ngebut, rem depan, kaki depan, terpelosok, jungkel. Bangkit lagi, kejar lagi, jatuh lagi, sampai 3 kali akhirnya dia menyadari ini bukan manusia biasa. Ini bukan manusia biasa. Akhirnya didekati Nabi Muhammad, didatangi Nabi Muhammad dan dia berkata, wahai Muhammad,
asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadan Rasulullah, langsung bersyahadat di hadapan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau hidayah sudah datang kepada seseorang, tidak ada yang bisa menghalangi. Siapapun dia, kalau sudah dapat hidayah, jangan heran. Orang ahli maksiat langsung berubah menjadi ahli taat. Yang kemarin hobi berjudi akan rajin mereka untuk hadir majelis ta'lim. Tidak ada yang tahu. Maka kita minta mudah-mudahan kita semua selalu diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Langsung Nabi Muhammad pesan satu saja, jangan ceritakan kami ada di sini. Dia pulang balik. 3 miliar depan mata ditinggalkan demi beriman kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3M bukan main-main, ditinggalkan demi untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kembali, Nabi Muhammad pun berjalan, melanjutkan perjalanannya, melewati jalan yang sangat angker, jalan yang sangat berikan, yang dinamakan dengan minta diadil. Wadah, bagaimana kita dari mahal ya. Qala'al badru alaina thaniyatil wada wajaba syuru alaina mada'an kita. Nabi Muhammad Thala'al badru alaina, nampak cahaya bendera bulan purnama yang begitu indah dari Thaniyatul Wada, jalan yang tidak pernah ditempuh orang, jalan yang sangat angker. Kalau zaman sekarang, jalan yang banyak begal. Jalan banyak begal, dilewatinya lawannya yang berarti yang tadi, tak kebal begalnya. Walhasil ini terpaksa dilalui oleh baginda Nabi. Kenapa? Demi untuk menyelamatkan agama Islam, untuk agar Nabi Muhammad tidak terkejar oleh mereka tempat dari luar biasa. Berjalan baginda Nabi, sampailah baginda Nabi di tempat yang di situ dulunya namanya Yathrib, kemudian menjadi tempat yang indah, yaitu Madinatul Munawwarah. Maka tempat kota yang bercahaya berkat hadirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tempat dimanapun itu, kalau banyak disebut nama Nabi Muhammad, dibacakan sejarah Nabi Muhammad, diteladani kisah budi pekerti luhur Nabi Muhammad, maka tempat itu insya Allah akan menjadi cahaya penerang, penyejuk jiwa, memberikan kenyamanan, keberkahan pada kota kita, pada kampung kita, pada tempat kita, pada rumah-rumah kita. Amin ya rabbal alamin. Pelajaran terakhir yang bisa kita ambil adalah ketika baginda Nabi diusir dari kota Mekah, diintimidasi, dicaci maki, dihina, disumpah serapah, bahkan mungkin dibunuh. Ketika Nabi pindah di kota Madinah, baginda Nabi dihormati, baginda Nabi disayangi, baginda Nabi disanjung, baginda Nabi ditinggikan, dimuliakan. Ini pelajaran penting untuk kita, bahwa ada ustaz, ada kiai, ada habaib di kampung kita, di kota kita, di tempat kita, di kelurahan kita. Hormati mereka, muliakan mereka, sanjung mereka, hadiri majelis mereka, karena mereka adalah cahaya penerang jiwa bagi kampung kita. Ketika mereka tidak dihormati di sebuah tempat, mereka pindah ke tempat lain, mereka dihormati, mereka disanjung, mereka dihadiri, mereka dimuliakan. Yang rugi bukan ustadznya, tapi kita yang rugi. Dulu ustadz itu tempat kami, iya dulu dari hormati, sehingga mereka pindah dan mereka dihormati di sana, bisa mengambil faedah ilmu yang banyak dari mereka. Ini luar biasa. Maka perkumpulan yang luar biasa mengajarkan kepada kita banyak sebenarnya pelajaran yang bisa kita petik dari pelajaran hijrah ini luar biasa. Tapi malam hari ini sudah hampir jam 11. Sudah hampir jam 11. Alhamdulillah, tidak terasa yang dulu. Yang tegak percayalah kesemutan. Yang dulu tidak terasa. Yang tegak ini percaya. Selalu nak kasih Tuhan. Walhasil alhamdulillah. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini menjadi perkumpulan yang penuh berkah, karena di dalamnya dari tadi dikisahkan baginda orang yang paling mulia, yaitu Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tidak hanya berkumpul di dunia, tidak hanya bersama di dunia, tidak hanya bertemu kita di dunia, namun kita bisa bersama, bertemu, berkumpul di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ada mini walau mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima jazilan dan kasiran Ustaz Tayyib yang telah menyampaikan begitu luar biasa. Jadi pikir dari suaranya mirip siapa lah saya. Contohnya Ustaz Somad itu, insyaallah. Tayyib duplikat daripada Ustaz Somad dari Palembang, insyaallah. Semoga kita doakan beliau, insyaallah. Apa yang beliau niatkan, apa yang beliau hajatkan, insyaallah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sehatkan jasmani dan rohaninya, insyaallah dapat selalu memberikan ilmu yang kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Betul yang diberkati Allah Subhanahu wa taala. Terakhir kami ucapkan ribuan terima kasih pada semua hadirin yang telah hadir di majlis kita ini. Ya, kita umumkan lagi majlis kita ini akan selalu ada pada pekan terakhir, malam Ahad terakhir yang ketiga, malam Ahad yang ketiga, malam terakhir ya, terakhir di setiap bulannya. Ya, tidak usah lagi menunggu undangan, silakan hadir odol yang punya hajat. Saya sampaikan, insyaallah kita akan aspirasi apa yang untuk hajatkan semuanya. Mudah-mudahan jika apa yang kita niatkan semua disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak pulang, kita tidak sampai ke rumah kita, melainkan insyaallah hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, penyakit kita disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dapat hijrah, bagaimana tadi disampaikan, hijrah dari yang bid'ah ila sunnah, bid'ah daripada maksiat ila ta'ah, bid'ah hijrah daripada dzunub ila maghfirah. Ya insyaallah berkah bulan daripada bulan yang mulia, bulan hijrah Nabi Muhammad SAW, bulan Muharram. Dan juga diumumkan majlis Sa'adatul Abrar insyaallah mulai hari Selasa. Mulai hari Selasa kita malam Rabu, malam Selasa, hari Senin malam Selasa mengadakan majlis di tempat ini. Ya, selain daripada setiap harinya ada santri-santri Kalong yang pulang, yang belajar untuk pulang. Jadi malam Selasa ada majlis kajian ilmu. Insyaallah yang mengasihnya atau mengisinya kebenaran Al-Fatihah ini balik bandar ini. Iya, dapat saya malam lagi. Ya, insyaallah hari Senin malam Selasa di majlis ini insyaallah ada waktu dan kesempatan silakan hadir. Ini saja yang dapat sampaikan. Mohon maaf ada kekurangan dan kesilapan. Dan ya Allah wa iyyakum as-siratal mustaqim wa rahmikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.